ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે ગુજરાતીમાં જ અમે ગુજરાતી જ છીએ લોકલ, એટલે તમને વધારે કોઈને તકલીફ પડશે નહીં. તો હવે આપણે બહુ ચર્ચા ના કરતા આપણે વાત કરીએ કે ઇફકો એમસી આપણી સંસ્થાનું નામ છે. भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफ्को फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है. अब फसल सुरक्षा के लिए इफ्को जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन से मिलकर इफ्को एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है. इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई. अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया. भाई दूलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई. ऐसा क्या जादू चला है तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है. इगाव से जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है. इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई, इसके बारे में ज्यादा तो इफ्को एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे. हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफ्को एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है. जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं. धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है. इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं. और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है. एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए. सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाव का छिड़काव करें. क्या आपको पता है कि इगाव की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है. वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है. और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें. सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें. छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें. और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफ्को एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है. पर ये इगाव मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं. इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं. हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी. इगाओ, सुंडियों का संहार, फसलों और पर्यावरण से प्यार. જેમાં ઇફકો એટલે બધા ખેડૂતો ઓળખતા જશો કે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ, એટલે કે ભારતના ખેડૂતો દ્વારા બનાવેલી, એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયા ભારતની 36,000 મંડળીએ ભેગા થઈને બનાવેલી સહકારી સંસ્થા. આના માલિક કોણ છે? ખેડૂતો છે. કોઈ આનો માલિક છે નહીં. આ એક સહકારી સંસ્થા છે કે જે ભારતને વિશ્વમાં પહેલા નંબરની સહકારી સંસ્થા છે. આજે અમૂલ તમે કહેતા હોય તો અમૂલ એ બીજા નંબરની સહકારી સંસ્થા છે, જ્યારે ફર્સ્ટ નંબર ઇફકોનો આવે છે. અને એની સાથે જોઈન્ટ વેન્ચરમાં એટલે કે ભાગીદારીમાં જે છે પાછળ એમસી એટલે મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન, જાપાનની સંસ્થા. શું કામ? કેમ કે ઇફકો પાસે ખાતરના કારખાના છે, કે યુરિયા, DAP, NPK બનાવવાના કારખાના છે, જ્યારે જંતુનાશક દવા બનાવવાનો પ્લાન્ટ એની પાસે નહોતો. એટલે એને વિશ્વની મોટામાં મોટી સંસ્થા એટલે મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન સાથે ભાગીદારી કરીને ઇફકો એમસી એવી સંયુક્ત એક સંસ્થાની રચના કરી,
જેમ કે મિત્સુબીસીનું ઘણા લોકોના ઘરમાં એસી હશે, ઘણા ટ્રેક્ટર હશે, એટલે મિત્સુબીસીથી પણ તમે વાકેફ છો. ટૂંકમાં કહીએ તો ઇફકો 50,000 કરોડનું ટર્નઓવર ઇફકોનું છે, એનાથી 10 ગણું એટલે કે 5,000 કરોડનું ટર્નઓવર મિત્સુબીસીનું છે. અને આ બંને સહકારી સંસ્થા છે, પેલી જાપાનની છે અને આ ભારતની છે. અને એનું બેયનું જોડાણ શું કામે થયું કે બંનેનો હેતુ એક હતો કે ભાઈ વેપાર તો કરવો જ છે, ધંધો તો કરવો જ છે, પણ ખેડૂતના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાજબી ભાવે આપણે વસ્તુ વેચવી છે અને સારી ગુણવત્તાવાળી. એ હું આગળ જતાં તમને સમજાવીશ. તો ખેડૂતોને, મોટા ભાગના ખેડૂતોને આમાંથી હાથ ઊંચો કરો કે ખબર છે ઇફકોની દવા આવે છે, એવું કેટલા ખેડૂતોને ખબર છે? હાથ ઊંચો કરીને કહો. એટલે 10-15% ખેડૂતોને જ ખબર છે કે ભાઈ ઇફકો જંતુનાશક દવા એટલે કે પેસ્ટિસાઇડ બનાવે છે. આજે મુખ્ય એ માહિતી માટે જ અમે આજે અહીંયા તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છીએ. તો નથી ખબર એને કોઈ વાંધો નહીં. ટૂંકમાં કહીએ તો ખેડૂતો આપણે 2015 ઓગસ્ટ 2015માં દવા બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને આપણે દવાઓ વેચાણનું માધ્યમ સહકારી સંસ્થા એટલે કે તમારી આજુબાજુની કોઈ મંડળી હોય, તાલુકા સંઘ હોય, જેમ કે ફલ્લા મંડળી છે, પછી એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર કાલાવડ છે, જામનગર છે, જે સરકાર માન્ય એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટરો છે, ત્યાં આપણી દવાઓ મળે છે. એ સિવાય આપણે જે ઓથોરાઇઝ ડીલરો બનાવેલા છે ત્યાંથી તમને દવાઓ મળે છે. શરૂઆતમાં આપણે 20 પ્રોડક્ટથી શરૂ કરી હતી, અત્યારે આપણી પાસે 85 પ્રોડક્ટ છે. અને બજારમાં તમારે જે જરૂરી છે એવી બધી દવાઓ આપણે બનાવીએ છીએ. અને તમને એમ થાય કે ભાઈ સાહેબ તમે દવા બનાવો છો તો અમારે તમારી જ દવા શું કામ લેવી જોઈએ? તો એની આપણે વાત કરીએ તો સરકારે જંતુનાશક દવામાં કોઈ એવો રૂલ્સ નથી કે ભાઈ કેટલી MRP લેવી, શું ભાવ લેવો. આજે કોઈ ખેડૂત હોય એ ફોલિક્યુર લેવા ગયો હોય મગફળીની ફૂગની દવા અને 50 દુકાને ફરે તો 50 દુકાને એના ભાવ અલગ અલગ હોય, એની MRP અલગ અલગ હોય. ખેડૂતને બિયારણમાં ખબર પડી કે ગાલો કે ભાઈ કપાસનું બિયારણ છે તો સરકારે 830 રૂપિયા MRP બોલગાડનો ભાવ ફિક્સ કરી દીધો. યુરિયા લેવા ગયો ખેડૂત તો નક્કી કરી દીધું કે 266 રૂપિયા 50 પૈસા જ દેવાના છે. તો સૌથી હવે મહત્ત્વની વાત રહી ગઈ કે દવામાં કોઈ એવો કાયદો છે નહીં. એટલે સૌથી વધારે ખેડૂત લૂંટાતો હોય તો જંતુનાશક દવાની અંદર છે. આપણે કહેવાનો મતલબ એવું છે કે ઇફકો એમસીના ઉત્પાદનો વાપરવાથી ખેડૂતોને ઘણા બધા ફાયદા છે. એના મુખ્ય 4 ફાયદાની હું વાત કરીશ. કે સૌથી પહેલો ખેડૂતને ફાયદો હોય તો આની અંદર ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત અસલી દવા મળે. તો ખેડૂત કહેવાય આ તો દવા છે, કંઈ ચખાતી તો છે નહીં, એટલે તમને એમ કે ઓરિજિનલ છે કે એને ખ્યાલ કેમ આવે? તો બધાની મેથડ અલગ અલગ હોય. જે લોકલ કંપનીઓ હોય એ એની રીતે બનાવતી હોય. જ્યારે આપણે મિત્સુબિશી કોર્પોરેશન જે છે એ એની R&D એટલે કે રિસર્ચ એન્ડ લેબોરેટરી હોય, એની અંદર એક બોટલને એક બેચની તપાસ થતી હોય, એની અંદર સાયન્ટિસ્ટો કામ કરતા હોય અને 100% ગુણવત્તાની ખાતરી કરી અને તમારી પાસે આવતી હોય. પછી તમને એમ થાય કે પેન્ડી, જાણે કે પેલા ખેડૂતો બાસાલીન હોય તો બાસાલીન 30% જ આવે, તો એની અંદર 70% શું હોય? તો 70% જે હોય એ ફિલર હોય કે સોલ્વન્ટ, કે જે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ને ગુણવત્તા માટે એ જવાબદાર હોય. જે ફિલર છે એ 100 રૂપિયાથી લઈને 1000 રૂપિયાનું લીટર આવતું હોય. તો આપણે આની અંદર ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી બધી સોલ્વન્ટથી માંડીને ટેકનિકલ વાપરીએ છીએ. હવે એનો અખતરો તમારે જાતે કરવો પડે, અથવા તો અમારી પાસે ફિલ્ડમાં અધિકારીઓ છે, અમે તમને ક્યારેક અનુકૂળતા ડેમો કરીને બતાવશું કે ભાઈ એક ખેડૂત અમારું ફોલિક્યુર લઈ ગયો, અમારી MRP છે 1 લીટરની 1500 રૂપિયા. જ્યારે આપણું નામ છે એનું ટેબુરા નામ છે, એની અંદર ઝેર આવે ટેબુકોનાઝોલ. જ્યારે બાયરનું કોઈ ખેડૂત લઈ આવે તો એ 3000 રૂપિયાનું લીટર આવે. તો ખેડૂત કે સારું આનો ભાવ ડબલ છે ને આ અડધી કિંમતમાં મળે. તો ખેડૂતને શું હોય કે મોંઘી વસ્તુ સારી હોય. આ આપણા દેશી કહેવત છે કે ભાઈ મોંઘું હોય સારું હોય, પણ આની અંદર એવું નથી. આ શું કામે સસ્તું છે કે આ એક સહકારી સંસ્થા છે અને ખેડૂતોની જ સંસ્થા છે ને ખેડૂતને આપણે બધા ઉત્પાદનો અવેલેબલ કરાવવાના છે. એટલે વ્યાજબી ભાવની વસ્તુ છે, સસ્તી નથી. આપણો ભાવ છે વ્યાજબી. તો એનું તમારે 500 ml ફોલિક્યુર ઇફકોનું લઈ લેવાનું, 500 ml બાયરનું લઈ લેવાનું. 1 વીઘામાં એનું છાંટવાનું, એની બાજુમાં જ, ખેતર નહીં છોડવાનું, એની બાજુમાં આપણું છાંટવાનું અને નજરે જોઈ લેવાનું. જાતે ડૉક્ટર બનવાનું. ખેતીમાં મારી જેટલી ઉંમર છે એનાથી વધારે તમારો અનુભવ છે, એટલે મારે તમને સમજાવવાના ન હોય. તમારે જાતે અખતરો ને જાતે ડૉક્ટર બનશો તો જ ઉત્પાદન ખર્ચ તમારો ઘટશે. ઉત્પાદન ખર્ચ તમારો ઘટ્યો એ જ તમારો ચોખ્ખો નફો. કોઈ ખેડૂત પેલા સાહેબે બાજરા સંશોધનમાંથી હતા, એમણે કીધું કે ડાયરી મેન્ટેન કરવું છે, બહુ સારી વાત છે, પણ કોઈ ખેડૂત કરતો નથી. કેમ કે હવે કોઈને ખેતીમાં રસ ઘટતો જાય છે દિવસે દિવસે. જાણે કે એક ખેડૂત હોય 50 વીઘાનો ખાતેદાર હોય તો એને તમે ઉધારમાં દવાઓ લે કરતો હોય, તમે એનું બિલ જો ને તો 2 લાખ રૂપિયાનું થતું હોય.
એ જ વસ્તુ તમે ટેકનિકલ જુઓ કે આમાં પેન્ડી છે કે બાસાલિન છે કે ભાઈ ફોલિક્યુર છે, બિનજરૂરી દવાઓ કેટલી છે, અને એ જ ટેકનિકલ તમે ઇફકોના આપણે વાપરવાનું ચાલુ કરો તો મિનિમમ 40%, હું તમને કહું છું મિનિમમ 40% તમારા પૈસા બચે ને 1,20,000 એ ખેડૂતને પૂરું થઈ જાય. એ લખીને રાખે, આવતા વર્ષે આપણે પાછી મિટિંગ કરશું, તમને સાબિત કરીને બતાવશું કે ઉદાહરણ આવે. મેં કેમ કીધું પેલું 3,000નું ફોલિક્યુર આવે, આપણું 1,500નું આવે તો 50% પૈસા બચ્યા. એવી રીતે તમારો ઉત્પાદન ખર્ચ તમે ઘટાડી શકો જો પણ જાતે તમે પહેલ કરો તો. બાકી એગ્રોના ભરોસે આપણે હાલતા હોય કે ભાઈ સગા સંબંધી કે હાઈલા જાય, આપણે જનરલી લેવા ગયા હોય કે મચ્છીની દવાની, એ તમને મિનિમમ 3 થી 4 ડબલા પોરવે, કે જે કહેવાય કે મામા આયરે ભાણીઓ ફ્રી હોય એવું ચાલુ જ હોય. એટલે ખેડૂત શું કરે કે આપણે ક્યાં અત્યારે પૈસા દેવા, છેલ્લે તો વર્ષે જ દેવાય. ખરેખર એ પ્રોડક્ટની કિંમત તમને ખબર હોય નહીં, અને એને કેટલા ગણા કિંમત તમે ચૂકવતા હોય એ તમને એકવાર અખતરો કરશો ડાયરી લખીને તો તમને ખ્યાલ આવશે. એટલે કે પેલી શ્યોરિટી ઇફકોની અંદર તમને ખ્યાલ હશે કે ક્યારેય ક્વોલિટીમાં અમે બંધાયેલા છીએ, એક પણ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટીમાં પ્લસ માઇનસ થાય તો એની ટાઈમ અમારો સંપર્ક કરજો, અમે ડેમો કરીને સમજાવશું. ખેડૂતને ડુપ્લિકેટ થવાનો બિલકુલ આની અંદર ચાન્સ નથી, 0% ચાન્સ છે. કેમ કે આપણે બજારમાં 100 એગ્રો હોય તો એને આપતા નથી. જે સરકાર માન્ય એબીસી છે, મંડળી છે, અથવા અમારો ઓથોરાઇઝ ડીલર છે, એના દ્વારા જ તમને દવા આપશું. એટલે 100% ઓરિજિનલ દવા અને ગુણવત્તાવાળી મળશે. બીજો ફાયદો આની અંદર કે વ્યાજબી છાપેલી એમઆરપી. મેં તમને કીધું એમ કે અમારું ફોલિક્યુર આવે, ટેબુરા ફોલિક્યુર, એની એમઆરપી જ અમે 1,500 મારી. અમને વેપારી કહેતા હતા કે સાહેબ આમાં તમારે મિટિંગ કરવીને ખેડૂતોમાં ગળા ઢળવા, એના કરતાં તમે 3,000 એમઆરપી કરી દો, તમારે આવવાની જરૂર નથી, 4-5 હજાર લીટર વેચ દો. મેં કીધું ના, અમારે એવું કરવું નથી. અમારો હેતુ છે કે ખેડૂતને અમારે વ્યાજબી ભાવ વસ્તુ પહોંચાડવી છે. એટલે તમારી પાસે એમઆરપીથી વધારે કોઈ લઈ ન શકે. પ્રાઇવેટ કંપનીની એમઆરપી જોજો, બાયરની એમઆરપી 4,000 છે. પછી વેપારી તમને એમ કહેતો હોય છે કે તમે જાણીતા છો ને કે તમે 500 ઓછા દો, કોઈ રોકડાવાળો હોય તો કે તું 1,000 ઓછા દે. જ્યારે ઘણી બધી કંપનીઓની મિટિંગ હોય છે દવાવાળી, કોઈ દવાની કંપનીવાળો ભાવ નહીં કહીને જાય. આજે હું તમને ભાવ કહીને જઈશ કે ભાઈ અમારી વસ્તુ તમને આ ભાવે મળશે, એની ક્વોલિટી મિત્સુબિશી જાપાન સ્ટાન્ડર્ડ છે. મિત્સુબિશી તમે ધાનુકાનું તમે ટરગાસ ઉપર લેતા હોય ને તો એમાં મેન્યુફેક્ચર બાય નિશાન એગ્રો કેમિકલ આવે, કે નિશાન એ આપણી મિત્સુબિશીની જ પેટા કંપની છે. આપણું ફૂગનાશક તમે થાયોફિનેટ મિથાઇલ પેકિંગ જે પાછળ પડ્યું છે, રોકો તમે જે બાયોસ્ટેટનું વાપરતા હોય એની અંદર નિપ્પોન સોડા જાપાન આવે. આપણા પેકેટની અંદર ઉપર સિમ્બોલ મારે છે નિપ્પોન સોડા જાપાન. કોઈ કંપની લગાવશે નહીં આપણા બાયોસ્ટેટ સિવાય. એટલે ક્વોલિટી વસ્તુ તમને એ જ વસ્તુ બાયોસ્ટેટવાળા 1,200 રૂપિયા કિલો આપે, અમે તમને 750 રૂપિયા કિલો આપતા હોય. એટલે કે તમારા પૈસા બચાવવાની વાત છે અને ખેતીમાં તમારો ખર્ચ ઘટાડી અને ખેડૂત આગળ આવે એ દિશામાં આપણું પહેલ છે. તો ફર્સ્ટ આપણું ક્વોલિટી થઈ ગઈ. બીજું કે આપણે એમઆરપીનો કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા કે ભાઈ વ્યાજબી પ્રિન્ટ જ વ્યાજબી મારવાની, એમઆરપીથી વધારે તો કોઈ લઈ ન શકે. નહીંતર શું થાય કે ખેડૂતો ગમે એટલા, હું વલસાડ ને સુરત ને આંબામાં હોય તો અહીંયા બાયર આપણે ઈમીડા આવતું, ઇમિડા ક્લોપ્રેટ 17.8% કોન્ફિડોર, એની 4,000 રૂપિયા એમઆરપી હોય લીટરની. અમારે એમઆરપી 1,100 રૂપિયા. એટલે ખેડૂત તો વિચારમાં જ પડી ગયો કે સાહેબ આ કોઈ શક્ય જ નથી. અને અમે એને સાબિત કરીને બતાવ્યું કે ભાઈ ત્યાંના વેપારીઓ એવી ડિમાન્ડ કરતા હોય કે ભાઈ અમારા આંબાના પૈસા 6 મહિના મોડા આવતા હોય તો એમઆરપી 4,000 છાપવી તો કંપની 4,000 છાપે. છેલ્લે લૂંટાય તો ખેડૂત જ. તમારે હજી પૂછવું હોય પૂછી લેજો એ બાજુના ખેડૂતને. એટલે આવું ચાલતું હોય છે. એટલે બીજો આપણે મુખ્ય ફાયદો તમને કે એમઆરપી વ્યાજબી છાપેલી કિંમત આપશું. ત્રીજો મેં કીધું કે સહકારી સંસ્થાઓ અથવા તો એબીસી દ્વારા જ વિશ્વાસુ સ્થળેથી તમને અવેલેબલ કરાવશું. જેમાં આપણે એબીસી કાલાવડ છે, ધ્રોલમાં આપણે હર્ષ એગ્રોવાળા ભાઈ યાદ એપીએમસીમાં છે, પછી ફલ્લા મંડળી છે, પછી જામનગરમાં એબીસી છે, ત્યાંથી તમને મળી જશે. અને બધા એક વાર હું તો કહું અખતરો કરશો તો તમને વધારે અનુભવ આવશે ને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ ખરેખર સાહેબ કહેતા હતા એ સાચું છે કે હવામાં વાતું છે. પછી ચોથો ફાયદો જે ખેડૂતને છે, આપણી દવાનું બિલ ખાલી સાચવી રાખે તો એને આકસ્મિક વીમો મળે, કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજના. કે એની અંદર શું છે કે ભાઈ ઇફકોનું ખાતર તમે લીધું હોય એના બિલ હોય તો એની અંદરથી તમને ₹1,00,000 વીમો મળે, પ્લસ દવાની અંદર ₹1,00,000 વીમો મળે. કોઈ ખેડૂતને કુદરતી નહીં, આકસ્મિક આ અકસ્માત છે કે ભાઈ સાપ કરડે એવું કંઈ થાય તો એને આકસ્મિક આપણે ₹2,00,000 ઇફકોમાંથી ₹1,00,000 અને ઇફકો એમસીમાંથી ₹1,00,000 ₹2,00,000 આપણે એને સહાય કરી શકીએ. એનું આપણે બિલ સાચવી રાખવા પડે અને 1 મહિનો જૂનું બિલ હોવું જોઈએ અને 1 વર્ષ દરમિયાન જેટલા બિલ હોય એનો સરવાળો કરીને મેક્સિમમ બેમાંથી લાખ રૂપિયા આપણે ₹2,00,000 ખેડૂતને સહાય કરી શકે. જે પેસ્ટિસાઇડ દવાની કંપનીમાં હજી સુધી કોઈએ કર્યું નથી. જે આપણે ટૂંકમાં એનું પ્રીમિયમ અમે ભરતા હોય. ઇફકો ટોક્યો એટલે અમારી વીમાની અમારી જ કંપની છે, એનું પ્રીમિયમ ખેડૂત વતી એ આપણી કંપની ભરતી હોય છે. તો ખેડૂતોને મુખ્ય કંપનીની જો મેં પ્રોફાઇલ કીધી કે તમને મુખ્ય 4 ફાયદા છે કે ક્વોલિટીમાં ક્યારેય છેતરાશો નહીં. બીજું એની એમઆરપી
વ્યાજબી છે, તમારું ખરીદવાનું સ્થળ પણ અમે વિશ્વાસુ છે, અને ચોથું આની અંદર આકસ્મિક વીમો મળે છે. હવે ક્રોપની વાત કરીએ પાકની, તો મગફળીની અંદર શરૂઆતની અત્યારે અવસ્થા છે તો બધા પટ મારવાની દવાઓ લેતા હોય છે. તો આપણી પાસે થાયોમિથોક્ઝામ FS જે રગડો કહેતા હોય છે એ પણ આપણી પાસે છે. સ્લેયર પ્રો જે બ્રાન્ડથી આવતું હોય એ FS પણ છે. પછી ફૂગનાશકની અંદર કાર્બનનેઝિમ મેન્કોજેબ છે એ ફૂગનાશક એ બધી તમને મળી જશે. પછી શરૂઆતની અવસ્થામાં તમને જે પણ પ્રોડક્ટ નિંદામણનાશક કીધી કે સ્ટોમ્પ એટલે કે પેન્ડીમિથેલિન છે, ગ્લાયસેલ છે, ગ્લાયફોસેટ 41% આ બધી મળશે. આના રિઝલ્ટ તમે જોશો ને તો તમે કહેશો કે નહીં સાહેબ તમારી વસ્તુનું રિઝલ્ટ છે. ઘણીવાર કેવું હોય બીજી કંપની આપણી હારવાર જ આપતી હોય લોકલ કંપનીઓ, પણ એની નાની આપણી ક્વોલિટીમાં ફેર હોય. જ્યારે તમને આની અંદર ક્યારેય છેતરાશો નહીં, તમારા મજૂરીનો ખર્ચય બચી જશે કે બીજી વાર ક્યારેય દવા નહીં છાંટવી પડે, રિઝલ્ટ આની અંદર 100% મળશે. એટલે ખેડૂતને કપાસ અને મગફળી એની અંદર આપણી પાસે એના શિડ્યુલે અમે તમને આપશું કે ભાઈ કયા સ્ટેજે કઈ દવા છાંટવી, અને જે જરૂરી છે એ જ દવા છાંટવી. બિનજરૂરી દવાઓ છાંટવાનો આપણે જરૂર હોતી નથી. જાણે કે લીલી પોપટી આવતી હોય તો થાયોમિથોક્ઝામ એક તારા આપણે મારી દઈ, બરાબર 100 રૂપિયાની 100 ગ્રામ જનરલી આવતી હોય તો 10 રૂપિયાનું પંપ પડે. કેટલાનું? જ્યારે આપણે એ જ વસ્તુ એગ્રોએ લેવા જાય તો મિનિમમ તમારો પંપ હોય તો અડાડી જ દે. નવી દવા કરીને 2 દવા ભેગી કરેલી હોય કે ફલાણી ઢીકણી હોય, નવું કાંઈ ન હોય, 2 દવા ભેગી કરી એટલે ખેડૂતને શું આળસ હોય કે 2 અલગ લેવા, ભેગું ડબલું લઈને હાલવા આપણે ચાલુ કરીએ. બરાબર છે. પછી મારે એક જ પ્રોડક્ટ તમને જે અમારી મેઇન છે યુમેત્સુ, કે ભાઈ અમે જનરલી જંતુનાશક, ફૂગનાશક અને નિંદામણનાશક દવાઓ બનાવતા હતા. પછી ખેડૂત આજે 10 વર્ષ થયા કંપનીને, એટલે ખેડૂતોમાંથી અવારનવાર સૂચનો આવતા હતા કે સાહેબ કંઈક પોષણની દવા કે વૃદ્ધિની દવા કે આ ઓર્ગેનિક દવા કે ભાઈ જમીન સુધારે, પાકને સારો ફાયદો થાય એવી દવાઓ બનાવો. તો આપણે બહુ જ વિચાર્યું અને પછી ઘણા બધા 5 વર્ષ રિસર્ચ પછી આ યુમેત્સુ કરીને એક પ્રોડક્ટ આપણે લોન્ચ કરી. હવે આ પ્રોડક્ટની અંદર આ પ્રોડક્ટ ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટ છે કે રશિયાથી આવે છે, કે આ 100% પહેલાં તો નેચરલ પ્રોડક્ટ છે કે કુદરતી પ્રોડક્ટ છે. કે યુમેત્સુ આ ક્યાંથી આવે છે કે રશિયાનું જે સાઇબિરિયાનું ફિલ્ડ, એટલે કે એક એવું કે અહીંયાના ફિલ્ડ એવા હોય કે ખડકો, હજારો વર્ષો જૂના ખડકો હોય કે જ્યાં કુદરતી રીતે આથવણ થાય. જેમ આપણે કેમ આથો નાખતા હોય ઢોકરાનો, એમ અહીંયા આથો આવે અને કુદરતી બ્લેક કલરની હ્યુમસ પેદા થતી હોય, કુદરતી નેચરલ. અને એને આપણે એનું એક્સટ્રેક્ટ કરી અને આની અંદર બોટલની અંદર ભરી છે. તો હવે આની અંદર તમને આના ફાયદા કેટલા થાય કે જનરલી ખેડૂતને પોષણની દવા આપણે છાંટવી હોય તો એગ્રોવાળાની જાય એટલે શું કરે, તમને એક યુમિકનું ડબલું આપે, પછી ફ્લાવરિંગ કે ફૂલ ખરતા હોય તો ફૂલવીકનું ડબલું આપે, પછી એક માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટનું ડબલું આપે, પછી હવે નવો ક્રેઝ આવ્યો છે કે ઓર્ગેનિક કાર્બન, તો એનું એક ડબલું તમને આપે, પછી વળી એક પીએચનું, એટલે 4-5 ડબલા તમને આપે અને 2200-2500 રૂપિયા લે. જ્યારે ઇફકોના માધ્યમથી એ જ વસ્તુ આપણે 700 રૂપિયાની MRP છે એનાથી નીચેના ભાવમાં તમને વેપારીઓ આપતા હોય છે. સંપૂર્ણ બધી મેં કીધી એમ કે યુમિક એસિડ, ફુલવિક એસિડ, પછી 16 પ્રકારના સૂક્ષ્મ તત્વો જેમાં NPK, સલ્ફર, કોપર, મેગ્નેશિયમ, બોરોન, ઝીંક એવા 16 પ્રકારના સૂક્ષ્મ તત્વો, એ પણ ચિલેટેડ ફોર્મમાં. ચિલેટેડ ફોર્મ એટલે રેડી ટુ યુઝ હોય કે અત્યારે તમે પાંખ ઉપર છાંટ્યું તાત્કાલિક જ આપણે બોટલ ચડાવીને એની ઉપર અસર થાય. પ્લસ એની અંદર જે અત્યારે ઓર્ગેનિક કાર્બન, સાહેબે કીધું એમ જમીનનું સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ હોય તો તમને ઓર્ગેનિક કાર્બનને ખબર પડે. જેની જમીનની અંદર ઓર્ગેનિક કાર્બન 0.5%થી ઓછો હોય એની જમીનમાં ફળદ્રુપતા ઓછી કહેવાય. એમાં તમે ગમે એટલું ખાતર નાખો ઉત્પાદન આવે નહીં. તો આ તમે યુમેત્સુનો ઉપયોગ કરશો તો તમારું ઓર્ગેનિક કાર્બન વધશે. પછી પીએચ એટલે આપણે જનરલી ખાવાનું આપણે કેમ કે એસિડિટી થતી હોય એમ છોડને એસિડિટી થતી હોય. તમે કોઈ પણ રાસાયણિક ખાતર નાખો તો આપણી પાસે અત્યારે પેલા નથી, નકર કાચના પેલા બીકરની અંદર તમને બતાવત કે તમે જમીનની અંદર ખાતર નાખો એટલે જમીન કાં એસિડિક થઈ જતી હોય અથવા તો બેઝિક થઈ જતી હોય. પછી તમે ગમે એ ખાતર નાખો તમારું ખાતર છોડના મૂળિયા લે જ નહીં. શું કામે? હવે આપણે એસિડિટી થઈ ગયું આપણે ખાઈ શકીએ નહીં. તો એ એસિડિટીને પહેલાં બંધ કરવી પડે કે જમીનની પીએચ 1 થી 14 હોય. કેટલી? 1 થી 14. તો જે 6.5 થી નીચે છે એ બધી એસિડિક જમીન કહેવાય અને 7.5 થી ઉપર છે એ બધી બેઝિક જમીન કહેવાય. ન્યુટ્રલ જે 6.5 થી 7.7 પીએચ હોય એ જમીન સારી કહેવાય અને એની અંદર જે પોષક તત્વો તમે નાખ્યા હોય એ તમારો છોડ લઈ શકે મૂળિયા દ્વારા. બાકી તમે ગમે એટલું ખાતર હોય એમને પડ્યું રહીએ. તો યુમેત્સુનું આપણે શું કરી શકાય કે એ તમે વાપરેલું હોય અથવા જમીનમાં આપેલું એટલે એ એની પીએચને 6.5 થી 7.7ની વચ્ચે તાત્કાલિક ધોરણે લઈ આવી દે. આપણી પાસે બીકર હોય તો હું તમને 2 ટીપા અમે યુમેત્સુના નાખીએ ને પીએચ મીટર હોય એટલે પીએચ
પીએચ મીટરની અંદર તરત જ એસિડિક વાળી વચ્ચે આવી જાય અને બેઝિક વાળી પણ વચ્ચે આવી જાય, એટલે તમારે ન્યુટ્રલ પીએચ થઈ જાય. એટલે તમારે જમીનનું વન સ્ટોપ સોલ્યુશન કે પાકનો સંપૂર્ણ આહાર, જેમ આપણે દૂધ કેમ સંપૂર્ણ પોષણ કહી કે એ આપણે એ રીતે યુમેત્સુને પણ પાકનો સંપૂર્ણ આહાર કહી શકીએ. તો યુમેત્સુ તમારે એક વખત જમીનની અંદર આપવું જોઈએ. 1 એકરની અંદર પાવામાં લીટર એક તમે આપો તો તમે સારામાં સારું એનું રિઝલ્ટ મળશે. પછી છંટકાવમાં કોઈ પણ પાક હોય, કોઈ પણ પાકમાં પંપે 50 ml કરીને તમે છંટકાવ લઈ શકો અને એની અંદર કોઈ પણ દવા ખાતર કે ગમે એની મિક્સ કરી શકો. જે ખેડૂતો ઓર્ગેનિક ખેતી પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે એ પણ આની કરી શકે. આનું G2 ફોર્મ પણ આપણી પાસે છે કે જે 100% કુદરતી છે. જ્યારે બજારની અંદર કેવું હોય કે કેમિકલી સિન્થેસાઇઝ હોય કે ભાઈ સ્પ્રે મારેલો હોય, મમરી મળતી હોય તમને યુમિકની, તમને એમ થાય યુમિક તો મમરી આવતી, પણ એ કેવું હોય ખાલી સ્પ્રે મારેલો, એટલે 1-2 દી તમારો છોડ કાળો હોય, પાછું 4-5મા દી હતું એવું. જ્યારે આની અંદર તમને લાંબુ રિઝલ્ટ મળશે. એટલે આ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રોડક્ટ છે જે ગુજરાતમાં આપણે લોન્ચ કરીને પહેલાં જ વર્ષે 100 કેલ એટલે 100,000 લીટર આપણે વેચ્યું હતું અને બધા ખેડૂતોના રિસ્પોન્સ એટલા સરસ હતા કે સાહેબ બહુ સારી પ્રોડક્ટ છે. અને આ તમારા બધા પાકની અંદર એકવાર નીચે શરૂઆતમાં જમીનમાં, પછી કોઈ પણ પાક હોય ને ફૂલ આવે ત્યારે અને એને ફળ આવે ત્યારે 2 વાર છંટકાવમાં આપણી ભલામણ છે. તો જેથી કરીને તમારો તંદુરસ્ત છોડ રહેશે. હેલ્ધી ક્રોપ હોય તો એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓટોમેટિક વધે અને ઉત્પાદન એનું આપણે સારામાં સારું લઈ શકાય. તો આ સિવાય આપણે મુખ્ય મુદ્દા કવર કરી લીધા છે કે ભાઈ કપાસની અંદર એ ચૂસિયા જીવાતમાં આપણી પાસે બધી દવાઓ છે. મેં કીધું એમ એકતારા છે, લેમડા છે, બધી દવાઓ. એ સિવાય મગફળીમાં તમારે મેઇન કોરાજન ચાલતું હોય તો કોરાજન એ આપણી પ્રોડક્ટ આવે છે 150 ml ના 800 રૂપિયા આપણો ભાવ છે. એટલે તમને એનો પંપની કોસ્ટિંગ જ થશે. ઈયળની દવા ઇમામેક્ટિન પ્રોક્લેમ તમે છાંટતા હોય તો 200 રૂપિયા તમને 100 ગ્રામ એ પણ મળી જશે, જે પંપની કોસ્ટિંગ 20 રૂપિયાની આજુબાજુ થાય. એટલે બધા જ વધારે પ્રોડક્ટની માહિતી આપીશ તો તમને યાદ નહીં રહે. એટલે ટૂંકમાં કે બધા ખેડૂતોને નમ્ર વિનંતી છે કે એક વખત નજીકના જે સેન્ટરો છે ત્યાંથી દવા લઈને 1 રાઉન્ડ આપણો ઇફકો એમસીનો મારો તમે, એટલે તમે જાતે કહી દેશો કે ભાઈ શું ફેર છે અને ખેડૂતને આમાં શું ફાયદો છે. એટલે આપણે આ 2025માં જ કંપનીના 10 વર્ષ થાય છે, એની પણ ઉજવણી અમે ઓગસ્ટ મહિનામાં કરશું. ત્યારે આ બાજુ તમને મળશું તો તમને વધારે એનું ડેમો કરીને તમને ખ્યાલ આપણે અપાવશું. બાકી તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમારો સ્ટોલ પાછળ છે, તમે અમને મળી શકો છો. બાકી વધુ સમય નહીં લેતા, જય હિન્દ, જય ભારત, જય કિસાન. देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।